السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والحمد للہ والصلاۃ والسلام علی اشرف رسول اللہ۔ الفیہ میں ہم ضمیروں کے بارے میں بتا رہے تھے، کسے پہلے لانا، کب منفصل کرنا، جسے منفصل کرنے کا متصل لانے کا حق ہے اس وہاں منفصل نہیں لا سکتے، اور کبھی کبھی متصل لانا ہے پھر بھی وہاں کیا کرتے ہیں، منفصل لاتے ہیں۔ اس طرح یہ سب بتایا۔ پھر نیکسٹ بتا رہے ہیں، تو ضمیروں میں ایک خاص رہتا ہے، عام بھی رہتا ہے، کچھ ضمیر دوسرے سے خاص رہتے ہیں۔ تو یہ بتا رہے ہیں کہ جو خاص رہتا ہے، اخص رہتا ہے، اس کو دوسرے سے کیا کرنا ہے، جو اخص نہیں ہے غیر الاخص سے مقدم کرنا ہے۔ اگر ایک ہی جگہ ایسے دو ضمیر آئے، ایک خاص ہے ایک عام ہے، تو جو اخص ہے اس کو کیا کرنا ہے، پہلے لانا ہے، اور جو غیر اخص ہے اس کو بعد میں لانا ہے۔ تو یہ جب اتصال ہو کر آتا ہے، اور جب منفصل ہو کر آتا ہے تو اس وقت ایسی کوئی شرط نہیں ہے۔ شاعری دیکھو، وقدم الأخص في اتصال وقدما ما شئت في انفصال۔ وقدم الاخص، جو سب سے اخص ہے اس کو کیا کرو، پہلے لاؤ، فی اتصال، متصل جب آئے، وقدما ما شئت، اور جو چاہے اسے تم پہلے لاؤ، فی انفصال، جب منفصل ہو کر آئے۔ تو بتا رہے ہیں کہ ضمیر ہم بتائے غائب ہے، متکلم ہے، مخاطب ہے۔ تو الکاف للمخاطب والیاء للمتکلم والہاء للغائب، یہ ہم کو معلوم ہے، کاف مخاطب کا ہے، یا متکلم کا، اور ہاء غائب کا ہے۔ والعند الاتصال، جب متصل ہو کر آتا ہے تو یجب تقدیم الاخص، جو اخص ہے اس کو پہلے لانا واجب ہے۔ تو اخص کیا ہے، الکاف والیاء، متکلم کا جو یا ہے اور مخاطب کو جو کاف ہے، یہ دونوں اخص ہیں، علی غیر الاخص، جو اخص نہیں ہے، وہو الہاء۔ تو کون سے اخص ہیں، مخاطب اور متکلم کے جو ضمیر ہے وہ اخص ہے، اور جو غائب کا ہے وہ خاص نہیں ہے۔ یہ اتصال متصل ہوتے وقت جو اخص ہے اس کو پہلے لانا ہے۔ اما عند الانفصال، جب منفصل ہو کر آئے، فانت بالخیار، اس وقت تم چوائس والے ہو، یعنی تمہیں اختیار ہے کہ تم جو چاہے وہ کرو۔ ابھی مثال کے طور پر جیسے ہم بولتے ہیں الدرہم، الدرہم آتیتکہ، آتیتکہ، الدرہم، درہم، آتیتو، میں تم کو دیا، آتیتکہ، تو یہاں دو ضمیرہ ہے، ایک کا ہے ایک ہو ہے، اور ہم بتائیں جب متصل ہو کر آتا ہے تو اس وقت جو اخص ہے، تو کا کیا ہے، مخاطب اخص سے ہے، ہاں کس سے، غائب سے، تو ایسے وقت میں کا کو کیا کرنا ہے، پہلے لانا ہے۔ اسی طرح الدرہم آتیتنیہ، آتیتنیہ، تم نے مجھے دیا، الدرہم آتیتنی، تم نے دیا، نی مجھے، ہی وہ درہم۔ تو ایسے وقت میں بھی جو اخص ہے، تو یا آیا ہے آتیتنی، اس کو کیا کرنا ہے، ہاں سے پہلے لانا ہے۔ تو ایسا نہیں بول سکتے کہ الدرہم آتیتہ کا، پہلے کس کو لانا، غیر اخص کو لانا، پھر اس کے بعد کیا کرنا، اخص کو لانا، یہ جائز نہیں ہے۔ اسی طرح آتیتہ نی، ایسے نہیں بول سکتے، اوکے۔ تو یہ بتا رہے ہیں کہ جو اخص ہے اس کو پہلے لانا ہے، اور جو عام ہے اس کو بعد میں لانا ہے۔ تو متکلم مخاطب کی نسبت اخص ہے، اور مخاطب غائب کی نسبت اخص ہے، اوکے۔ تو متکلم سب سے اخص ہے، پھر اس کے بعد مخاطب ہے، پھر اس کے بعد غائب ہے۔ غائب سے بھی دونوں اخص ہیں، متکلم اور مخاطب کا۔ اگر مخاطب اور غائب آئے تو مخاطب کی ضمیر کو پہلے لانا ہے، اور متکلم اور مخاطب ہو تو پہلے متکلم کو لانا ہے۔ پھر کچھ قوم ہے جو اسے جائز قرار دیتے ہیں، جن میں سے کچھ لوگ عثمان رضی اللہ عنہ سے ایک غریب حدیث کو روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ ان سے نقل ہے، اراہمونی الباطل شیطانا، اراہمونی، مجھے وہ باطل نے ان کو شیطان ہو کر دکھایا۔ اراہمونی اصل میں کیا ہے، ارانیہم ہونا ہے، ارانی، کیونکہ متکلم کا پہلے آنا ہے، ہم وہ غائب کا ہے، تو یہاں اراہمونی، یہ وہ لوگ کیا ہے، اس طرح نقل کرتے ہیں دلیل کے طور پر۔ پھر یہ بتا رہے ہیں اگر دونوں میں سے ایک ضمیر کیا ہے، منفصل ہو تو یہ جائز ہے۔ نیکسٹ بتا رہے ہیں نا، قدما ما شئت فی انفصال، ایک متصل کا ہے ایک منفصل کا، تو کوئی پرابلم نہیں، جس سے چاہے اسے پہلے لا سکتے ہیں۔ جیسے آتیتک ایاہ، آتیتک ایاہ، یہاں کا پہلے آیا ہے، ایاہ بعد میں آیا ہے، یا تو ایسے بھی بول سکتے ہیں آتیتہ ایاک، ایسے بھی بول سکتے ہیں۔ جیسے آتیتنی ایاہ کی جگہ آتیتہ
या ऐसे भी बोल सकते हैं, यानी जब मुनफसिल होकर आए तो दोनों में से किसी भी चाहे तो क्या कर सकते हैं, आगे ला सकते हैं। ओके, लेकिन यहाँ ये भी बताना कि मुतलक तौर पर नहीं, कहीं अगर हमें शक हो, डर हो, शक यानी क्या होना, इख्तिलात होने का डर हो, तब उस वक्त ये नहीं कर सकते। ओके, फिर नेक्स्ट शायरी, वफ़ित्तिहादिर रुतबतिल्ज़म फ़ासिला वक़द युबीहुल ग़ैब फ़ीही वासिला। और ये बता रहे हैं कि वफ़ित्तिहादिर रुतबती, जब रुतबे में दोनों बराबर हों तो इल्ज़म फ़ासला, उस वक्त क्या होना है, क्या करना है, एक को मुनफसिल करना है। वक़द युबीहुल ग़ैब, और गैब में, गायब में कभी कभी जायज़ है, फ़ीही उसमें वसल होकर आया तो भी गायब की ज़मीर हो तो जायज़ है। ये बता रहे हैं कि जब इतना इत्तिहाद रुतबती, मर्तबे में एक ही जैसा होना, मतलब क्या है, कहीं यकून ज़मीरानिल मंसूबानिल, ये ज़मीर दो होना, मसब की जो मंसूब के ज़मीर दोनों होना, ली मुतकल्लिमैनी, या तो दोनों मुतकल्लिम के लिए होना, और मुखातबानी दोनों मुखातब की ज़मीर होना, और गायबन या गायब के ज़मीर, मंसूब की नसब की ज़मीर है, दोनों मुतकल्लिम के हैं या दोनों मुखातब के, दोनों गायब के हैं, तो ऐसे वक्त में दोनों हम मुत्तसिल ज़मीर नहीं ला सकते। फ़इन्नहु यल्ज़मुल फ़स्लु फ़ी अहदिमा, उस वक्त दोनों में से किसी एक को हम मुनफसिल होकर ही लाना है। वला यजूज़ु इत्तिसालु ज़मीरैनी, दोनों ज़मीर का इत्तिसाल करना जायज़ नहीं है। अब जैसे बोलेंगे आतैतुका इय्याका, तो आतैतुका ज़मीर है, नसब की ज़मीर है और मुखातब की है, इय्याका, तो उस वक्त भी आगे भी ज़मीर नसब मुखातब की ज़मीर है, तब उस वक्त ज़रूर क्या करना है, फ़सल करना है। ऐसे नहीं बोल सकते हैं आतैतुका का, ऐसे नहीं बोल सकते हैं। इसी तरह मिसाल आतैतनी इय्याया, तो आतैतनी नहीं बोल सकते, तो दो एक ही तरह की ज़मीर मुत्तसिल होकर नहीं ला सकते। अगर एक ही जैसे दो ज़मीर हैं तो उस वक्त क्या करना है, फ़सल करना वाजिब है। ओके, यही इस शायरी में बता रहे हैं। दो ज़मीर गायब की हों तो दोनों लफ्ज़ों में मुख्तलिफ हो तो ये सही है। ये बता रहे हैं कि अगर दो ज़मीर गायब की हैं और दोनों लफ्ज़ों में मुख्तलिफ है तब ये जायज़ है। जैसे अज़्ज़ैदानी अद्दिरहमु आतैतुहुमा हु, अज़्ज़ैदानी ज़ैदो ज़ैद, अद्दिरहमु दिरहम, आतैतुहुमा हु, आतैतुहुमा ज़ैद, दोनों ज़ैद को दिया हु, तो यहाँ क्या नहीं हो रहा है, प्रॉब्लम नहीं हो रहा है, तो इसलिए बता रहे हैं वक़द युबीहुल ग़ैबु फ़ीही वसला, कभी कभी गायब में क्या हो, ये मुत्तसिल होकर आने में प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ मुत्तसिल भी होकर आया है और दोनों ज़मीर गायब की हैं फिर भी एक साथ होकर आया है, तो ये बता रहे हैं कि अगर दोनों ज़मीर गायब की हों और दोनों लफ्ज़ अलग अलग हों तो ये जायज़ हो जाएगा, चलेगा। इसी तरह एक शायरी बता रहे हैं, मा इख्तिलाफ़ि मा व नहवु ज़ामिनत इय्याहुमुल अर्दु ज़रूरत तुक़्तज़त, इब्न हाजिब की शायरी है। क्या बता रहे हैं, कभी कभी इख्तिलाफ़ से जैसे ज़मीनत इय्याहुमुल अर्दु ज़रूरत के तौर पर आता है। ये बता रहे हैं कि ज़मीनत हम आना था, असल में यहाँ ज़मीनत इय्याहुम क्या होकर आया, अलग अलग होकर आया, मुनफसिल इस्तेमाल होता है। फिर बिलबाइसिल वारिसिल अमवात क़द ज़मिनत इय्याहुमुल अर्दु फ़ी दहरिद दरार, ये भी हम पहले बयान किए, जिसमें ज़मीनत इय्याहुम यहाँ असल मिलकर आना था, लेकिन शायरी की ज़रूरत की वजह से क्या होकर आया, फ़ासिल मुनफसिल होकर आया है। ओके, तो इसी तरह दूसरे मिसाल आप लोग इसमें देखो, तो ये बताया कि आतैतनी नहीं बोल सकते, आतैतु का नहीं बोल सकते, आतैतु हु नहीं बोल सकते, लेकिन गायब की ज़मीर हो तो हम मुत्तसिल होकर बोल सकते हैं। जैसे मिसाल सअल अख़ी, मेरा भाई पूछा, अनिल क़लमी वल किताबी, क़लम और किताब के बारे में, फ़अतैतुहुमा हु, देखो मुत्तसिल होकर आया हुमा हु, तो यहाँ गायब का है इसलिए ये जायज़ है। आतैतुहुमा, उन दोनों को मैं दिया, किसको, हु मेरे भाई को दिया, कलम और किताब को दिया। व मनहतुहुमा, वो भी वही है, दूसरा फ़ेल है। व आतैतुहुमा इय्याहु, वो भी बोल सकते हैं। व मनहतुहुमा इय्याहु, वो भी बोल सकते हैं, यानी गायब के हो तो दोनों जायज़ है। ओके, जब मुखातब की हो तो उस वक्त क्या है, या मुतकल्लिम को तो दोनों को क्या करना है, फ़सल लाना है, दोनों ज़मीर को मिला नहीं सकते हैं। तो गायब के हो और दोनों लफ्ज़ अलग हो तो बस क्या है, इस तरह जायज़ है। ओके, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।